My dear students, today we will learn about one important topic in the disaster management. The name of the topic is flood management. In India, because of its vast nature, monsoons have become unpredictable and there is haphazard rainfall spread over the entire geographical area of India. Some land areas experience greater rainfall, whereas some other areas are in the rain shadow region. For example, if you take Cherrapunji and Macedon, there is much rainfall. Like that, there are semi-arid regions like Jaisalmer in North India and also Anantapur district in South India, which are characterized by very minimum rainfall. And monsoons, they are highly unpredictable in India. And agriculture has become a gamble in monsoon because of their unpredictable nature. If farmer solely depends on monsoon, he will face losses because of less crop productivity. So, because of unpredictability of monsoons and because of the vast nature of Indian subcontinent, rainfall can't be predicted. In such cases, sometimes we are unable to manage the floods. There may be many reasons for the failure of this flood management. There may be political reasons or administrative reasons, or there may be some sort of mistakes or errors committed by human being. There may be anthropogenic factors that aggravate the seriousness of the floods. Whatever may be, there are certain states like Punjab and Haryana which utilize much water for agriculture purposes. And in such cases, sometimes if the agriculture land is clogged with water, and if this water is not properly absorbed due to the change in the terrain of that agricultural field, it may result in the floods. And sometimes rivers suddenly change their courses. In such cases also, because of their sudden change in the course of river, certain areas may be flooded unusually. Sometimes construction of dams may be on certain strategic faults due to unknown reasons. In such cases also, sudden calamity in the form of floods may arise. Sometimes there may be flash floods. If suddenly dam gates are opened due to certain emergency conditions, it may result in flash floods, and normally the areas under that catchment region will be flooded, and there is no time for the people to migrate from that danger zone to the comfort zone. We will see different reasons for floods in India and why they are not in a position to be managed, why they are not managed properly. And change in the culture, change in the civilization is also one of the reasons for the man-made floods. For example, in urban areas, we are using polythene papers, and after using them, after emptying the contents from the polythene papers, we will simply throw them in the drainage pipes, and they are clogging the drainage pipes. As a result, even with minimum rainfall, the drainage system is over flooded, and majority of the urban areas in India, they resemble Venice in rainy season because of the clogging of this drainage system. We will list out the various factors behind this floods and also flood management. భారతదేశంలో వరద అనేది ఒక ప్రమాదం, ఒక విపత్తు. విపత్తు అంటే ఊహించని రీతిలో వచ్చేదాన్ని విపత్తు అని వ్యవహరిస్తారు.
మన దేశం భూభాగం చాలా పెద్దది కాబట్టి చాలా దేశాలతో పోల్చుకుంటే మన దేశ జనాభా కూడా ఎక్కువ, మన దేశ భూభాగం కూడా చాలా ఎక్కువ కాబట్టి వాతావరణ రీత్యా చాలా విభిన్నమైన పరిస్థితులు విభిన్నమైన ప్రదేశాలలో ఉంటాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదవుతే, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చాలా తక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుంది. చిరపుంజి, మ్యాసిండ్రోమ్ లాంటి ప్రదేశాలలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదవుతూ ఉంటే, ఉత్తర భారతదేశంలో రాజస్థాన్లోని జైసల్మీర్ డిస్టిక్లో, అదేవిధంగా సౌత్ ఇండియాకు వస్తే అనంతపూర్ జిల్లాలో చాలా తక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుంది. ఇంతేకాకుండా కొన్ని ప్రాంతాలు వర్షఛాయ ప్రాంతంలో ఉండడం వల్ల అక్కడ వర్షపాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇక ఋతుపవనాలు తీసుకుంటే భారతదేశంలో రైతు ఋతుపవనాలతో హైడ్ అండ్ సీక్, దాగుడు మూతలాడుతున్నాడని చెప్పొచ్చు. ఎవరీ ఇండియన్ ఫార్మర్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ హైడ్ అండ్ సీక్ విత్ మాన్సూన్. కానీ ఒక్కోసారి ఋతుపవనాలు ఉన్నట్టుండి అకస్మాత్తుగా తుఫాన్లతో కలిసి విరుచుకుపడుతుంటాయి. అంటే ఊహించని రీతిలో మాన్సూన్స్ లేదా ఋతుపవనాల రాకడా పోకడా ఉండడం వల్ల పంట వేసినప్పుడు వర్షాలు రాకుండా అకాల వర్షాలు పడడానికి ఇవన్నీ కారణమవుతున్నాయి. ఈ అకాల వర్షాల వల్ల కూడా వరదలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా మారుతున్న ఉష్ణోగ్రతల వల్ల హిమాలయ ప్రాంతాల్లో గ్లేషియర్స్, మంచు దిబ్బలు లేదా మంచు బండలు విపరీతంగా కరిగిపోయి వర్షం ఎక్కువగా నదుల్లో చేరడం వల్ల కూడా నదీ తీర ప్రాంతాలన్నీ మునిగిపోతున్నాయి. హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ పెరినియల్ రివర్స్. వీ నో pretty well that they are surcharged with water due to rainfall during rainy season, and water is added due to the melting of glaciers from Himalayan region during summer. So during summer season, the water formed due to melting of glaciers adds to the quantity of river, and during rainy seasons downpour may result in the flooding of North Indian rivers. But that is not the case with South Indian rivers. South Indian rivers are only rain fed. There is no glacier entity that is present in South India that adds to the bulk of water content in the South Indian rivers. In such cases, there is a clear-cut demarcation between the nature of South Indian rivers and nature of North Indian rivers. North Indian rivers are always in the state of overflowing because during summer the water is added due to the melting of the glaciers, and during rainy seasons the same thing is experienced because of the heavy downpour, heavy rainfall. Whereas majority of the districts in South Indian region, they are in rain shadow region, and the rainfall is very very minimal or less or haphazard in South India when compared to North India. And as a result, majority of the South Indian rivers, they are not perennial, they are only seasonal rivers. In such cases, in South Indian river courses, one can see the vast stretch of sands that get accumulated in the course of the river. This heavy deposition of sand may also result in overflow of river, and it may result in the flooding of that coastal region because the water will not be properly absorbed during the movement of the river. The course may be clogged due to excessive accumulation or deposition of the sand. In such cases, river tend to change its course. It will deviate from its normal pathway. As a result, it floods the areas which are normally not in the area of that river course. సో ఇవి కాక ఈ కారణాలు కాకుండా మారుతున్న నాగరికత, అంటే మనం ఈ మధ్య పాలిథిన్ సంచులు ఎక్కువగా వాడుతున్నామండి. అన్ని పార్సల్స్ పాలిథిన్ సంచుల్లో వేసుకొని వస్తాము. తర్వాత వాటిని ఖాళీ చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసి డ్రైనేజ్ పైపుల్లో వేసేస్తాం. నిజానికి భారతదేశంలో ఒకప్పుడు సింధు నాగరికత కాలంలో అయినా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ చాలా బాగుండిందేమో కానీ
ఇప్పుడు యూడీఎస్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది అంత బాగలేదనే చెప్పొచ్చు. దానికి కారణాలు రాజకీయ కారణాలు ఉండొచ్చు, నిధుల లేమి ఉండిండొచ్చు, లేదా స్థానిక సంస్థల ఆహ్, తోడ్పాటు లేకుండా ఉండిండొచ్చు, ప్రజల్లో అవగాహన రహితమే అయినా అయ్యుండొచ్చు. అదేమైనా కానియండి, చిన్నపాటి వర్షాలకే డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ నుంచి నీళ్లు పొంగి నగరాలను ముంచేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో అలానే జరిగింది కొద్ది కాలం క్రిందట. చాలా నగరాల్లో అలా జరుగుతున్నాయి. సో కాబట్టి యూడీఎస్ వ్యవస్థ అంటే భూగర్భ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల కూడా వరదలు సంభవించే అవకాశం ఉంది. సో ఈ పాలిథిన్ సంచుల్ని విసిరేసినప్పుడు ఆ పాలిథిన్ సంచులు డ్రైనేజ్ కాలువల్లో పడి అక్కడ ఇరుక్కొని నీటి ప్రవాహానికి కొద్దిపాటి వర్షానికే ఇవి అడ్డం పడుతున్నాయి. ఆ నీటి ప్రవాహానికి అడ్డం పడడం వల్ల డ్రైనేజ్ కాలువలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. వరద అంటే ఏమీ లేదండి, ఏ నీళ్ల శాతము మోతాదు మించితే వరద వస్తుంది. అంటే నేలలోకి ఇంకే దానికన్నా కూడా వచ్చే నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు వరద వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ మధ్య కాలంలో సిమెంట్ రోడ్స్ని వేస్తున్నారు. పీపుల్ థింక్ దట్ సిమెంట్ రోడ్స్ ఆర్ సింబల్స్ ఫర్ సివిలైజేషన్. సో ఇఫ్ ద cement road is there, what will happen? The water doesn't get absorbed into the soil properly. In such cases, the roads will be flooded with rainwater. సో సిమెంట్ రోడ్స్ని నాగరికత చిహ్నాలుగా భావించకుండా దయచేసి మట్టి రోడ్లు ఉంటే టూరిజం డెవలప్ కాకపోవచ్చు. వీఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ద టూరిజం. వీ షుడ్ సీ దట్ పీపుల్ విల్ నాట్ ఫేస్ కెలామిటీస్. పీపుల్ షుడ్ నాట్ ఫేస్ ద డిజాస్టర్. కాబట్టి మట్టి రోడ్లు ఉంటే ఏమవుతుందంటే వర్షం వచ్చినప్పుడు ఆ మట్టిలోకి నీళ్లు ఇంకి భూగర్భ జలాలు రీఛార్జ్ కావడమే కాకుండా వరదలు సంభవించకుండా కూడా ఉంటాయి. సో కన్నుని చావు కారణాలు అనేకమైనట్టు భారతదేశంలో వరదలు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. మారుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు కారణము, ఋతుపవనాల ఎర్రాటిక్ బిహేవియర్. ద ఎర్రాటిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ మాన్సూన్ ఈజ్ అనదర్ వెల్ రికార్డెడ్ రీజన్ ఫర్ దిస్ ఫ్లడ్స్. అండ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడంటే ఎక్కడ కట్టడము. ఈ మధ్య కాలంలో హిమాలయ ప్రాంతాల్లో బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ వరదలు రావడానికి కారణం ఏమంటే అక్కడ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ కట్టారు అని పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు తేల్చారు. దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ క్లాష్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎకనామిక్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ at loggerheads with each other. They are crossing swords with each other. This should not be the right path. This should not be the behavior. This should not be the course of civilization. A full-fledged civilization should have a nice combination of economics and environment. You should not accelerate economic development at the cost of environment. That is not the definition of the developed countries. So, Isaka Mafia, Sand Mafia, almost in each and every river, the sand is being dug and it's being sold illegally. You are dacoiting the sand content of the river. ఇసుక మాఫియా చాలా విస్తృతంగా ఉండడం వల్ల కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. ఇసుకాసురులు అని వీళ్ళని వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇసుకంతా వేస్తున్నారు, నదుల్లో ఇసుకంతా వేస్తున్నారు. అండ్ ఇంకొక వైచిత్రం ఏమంటే, ఇంకొక కారణం ఏమంటే వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో వచ్చే మార్పులు కూడా వరదలకు కారణమవుతున్నాయి. పంజాబ్, హర్యానా రాష్ట్రాలు చాలా విస్తృతంగా నీటిని అగ్రికల్చర్కి, వ్యవసాయానికి ఉపయోగించుకుంటాయి. ఈ విధంగా ఉపయోగించుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో, అంటే ఆ పొలంలో ఎప్పుడైనా క్లాగింగ్ జరిగితే, అంటే నీరు పేరుకుపోవడం జరిగితే ఆ గట్లు తెగిపోయి కూడా ఒకసారి వరద వస్తుంది. ఒకప్పుడు చెరువు పూడికతీత అనేది గ్రామాల్లో ప్రజలే సంవత్సరానికి ఒకసారి, 2 సార్లు ప్రజలే చేసేవాళ్ళు పూడికతీత పనులు. In previous days, in olden days, in ancient days in India, pond or lake in the rural areas were managed by local people. There was people participation and representation in the management of water bodies, local aquatic bodies in the rural area, because they feel that water is the property, water is the civic property.
and they used to feel that responsibility. So entire village society was in charge of this water management or was in charge of this lake management. But nowadays people feel that managing lakes is the responsibility of the government. So this heavily taxes the very concept of flood management in India. People think that it is a headache of the government to manage everything. To manage the disaster is not alone the responsibility of the government. You can question the government, but you can criticize the government, but criticism is not the right, it is the responsibility. సో ఒకప్పుడు స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు ఒక చెరువును మెయింటైన్ చేయడం, నిర్వహించడం అనేది వారి కర్తవ్యంగా, ఒక యజ్ఞంగా, ఒక జలయజ్ఞంగా భావించేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ భావన తగ్గిపోయి వరదల నుంచి ప్రజలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని అని వీళ్ళు భావిస్తున్నారు కాబట్టి చెరువును పట్టించుకోవడం మానేశారు. దీనివల్ల కూడా వరదలు వస్తున్నాయి, చెరువుకు గండ్లు పడుతున్నాయి, చెరువు కట్ట తెగిపోతూ ఉంది, దానివల్ల కూడా వరదలు వస్తున్నాయి. అండ్ అన్యూజువల్ బూమ్ ఇన్ ద రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్. దే ఆర్ ఎంక్రోచింగ్ ponds and lakes, they are encroaching the water bodies, they are encroaching the wetlands. In spite of Supreme Court verdict not to use the wetlands and aquatic bodies for other purposes, we are converting them into real estate lands, real estate market. As a result, what is happening to the area of lake? It's being encroached upon. ఒకప్పుడు చెరువుకు ఆ పక్క ఈ పక్క ఇళ్ళు కట్టుకునేవాళ్ళు, నదికి ఆ పక్క ఈ పక్క ఇళ్ళు కట్టుకునేవాళ్ళు ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఏకంగా చెరువులోనే ఇళ్ళు కడుతున్నారు, నదుల్లోనే ఇళ్ళు కడుతున్నారు, ఇసుకంతా తవ్వేస్తున్నారు. ప్రకృతిని గౌరవిస్తే అది మిమ్మల్ని గౌరవిస్తుంది, నీటిని గౌరవిస్తే అది మిమ్మల్ని గౌరవిస్తుంది, లేదంటే మీ కొంప ముంచుతుంది. నిజానికి ముంచుతుండేది నీళ్లు కాదు, మన ఆశ మనల్ని ముంచుతుంది. మార్కెట్ ఫోర్సెస్, బికాస్ దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ ద ఎంక్రోచ్మెంట్ ఆఫ్ aquatic bodies, they are being flooded just because of minimum rainfall. So conversion of wetlands into real estate areas should be strictly prohibited. Anyway, we'll see all these things in the slides. ఫ్లడ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్. ఇక్కడ చూడండి, నదులు పొంగి ప్రవహించడాన్ని మనం వరదలు అంటున్నాం. ఇక్కడ గంగానది విజృంభించి ప్రవహిస్తూ ఉంది, ఈ వైపు ఆ వైపు చూడండి కోత, అంటే మృత్తికాక్షయం జరుగుతూ ఉంది, భూమి లేదా నేల చాలా కోతకు గురవుతూ ఉంది. అనదర్ రీజన్ ఫర్ ఫ్లడ్స్ ఈజ్ ఓవర్ గ్రేజింగ్. ఇన్ మౌంటైనస్ ఏరియాస్ ద టెరైన్ ఈజ్ వెరీ స్లోప్, దెర్ ఈజ్ అ స్లోపీ టెరైన్ and the grass binds the soil. Otherwise soil will not be bound to that particular area, it will simply roll down to the foot of the mountain or foot of the hill. If there is much grass in the mountainous slope, it will bind the soil properly. As a result, that nutrient layer will be sustained in mountainous areas. But especially in rural areas, what they are doing is they are grazing. People are just leaving their cattle in that area to graze or to forage. Overgrazing will result in denudation of that grass area, and whenever grass is lost, automatically the soil binding force will be lost and soil will simply get eroded. పశువుల్ని ఈ పర్వత ప్రాంతాల్లో మేతకు విస్తృతంగా వదలడం వల్ల ముఖ్యంగా గొర్రెలు ఏం చేస్తాయంటే రూట్స్తో పాటు లాగుతాయి, అంటే వేళ్లతో పాటు లాగేస్తాయి. వేళ్లతో పాటు గడ్డిని లాగినప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ అక్కడ గడ్డి మొలిచే అవకాశం లేదు. ఆవు అలా కాదండి, కవ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. పైన పైన తింటుంది. ఇట్ విల్ ఈట్ ద సర్ఫేస్ గ్రాస్ బ్లేడ్స్, కవ్ విల్ ఈట్ ద సర్ఫేస్ గ్రాస్ బ్లేడ్స్. సో గ్రాస్ విల్ బీ ఎకనామికలీ యూజ్డ్ బై ద కవ్, బట్ షీప్ విల్ నిబుల్ ద గ్రాస్, will pull the grass along with the roots and they swallow. That is the tendency of the sheep. That is the eating style of sheep.
A cow is very environmental friendly animal in such cases. So when sheep are allowed to graze in a particular mountainous area, when they nibble on the grass, when they eat the grass along with roots, automatically the binding capacity of the land to the soil will be lost and the soil will get eroded. The soil will get eroded totally. This results in maximum soil erosion. Sometimes it may also result in nutrient loss. Because soil is the richest source of nutrients, when such a source is lost, when such richest source is lost, when such richest source is being eroded, automatically the people living in that particular area who is feeding on the plants that are grown in that nutritive deficient area will suffer from so many nutrient disorders. So like that, soil is an important factor that prevents the floods. So overgrazing, because overgrazing results in the erosion of the soil, it also results in heavy floods. సో ఇక్కడ మీరు చాలా బాగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా కోత గురవుతూ ఉంది అని. అంటే ఎంత మట్టి ఉంటే అంత మంచిది సైడ్స్కి, ఒక న్యాచురల్ బౌండరీ లాగా పనిచేస్తుంది. ఈ సహజ సిద్ధమైన బౌండరీ లేకుంటే ఫ్లడ్స్ వల్ల జరిగే ప్రమాదాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎస్, ఫ్లడ్స్ మే బి కాజ్డ్ బై నేచర్ ఆర్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్. ప్రకృతి వల్ల వరదలు రావచ్చు, లేదా మానవ కార్యకలాపాల వల్ల కూడా వరదలు రావచ్చు. గ్లేసియేషన్స్, మంచు దిబ్బలు ఏర్పడడం, కరగడం, గ్లోబల్ వార్మింగ్, భౌగోళిక ఉష్ణోగ్రత అసాధారణంగా పెరిగితే ఈ మంచు దిబ్బలు కరుగుతాయి. అన్యూజువల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ టెంపరేచర్ మే రిజల్ట్ ఇన్ ద total melting of ice caps in the Himalayan region and also in the polar region. As a result, the rivers will be overflooded. So due to global warming, there is flood in coastal areas, and at the same time there is famine in the non-coastal areas. Unprecedented rains, ఊహించని విధంగా వర్షాలు. వర్షపాతం ఇప్పుడైతే ఫోర్కాస్టింగ్ చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంది. వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ వెరీ రిలయబుల్ టెక్నాలజీ టు ఫోర్కాస్ట్ ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ మాన్సూన్స్. బట్ ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ సో. మొన్న వరదలు వచ్చినప్పుడు 1 decade బ్యాక్ ఐ థింక్ కర్నూలు నగరము, కర్నూలు జిల్లాలో కర్నూలు, మంత్రాలయము ఇవన్నీ ఓవర్ఫ్లో అయినాయి. ఎందుకంటే ఏదైనా డ్యామ్ కట్టేటప్పుడు 250 సంవత్సరాల పాటు అక్కడ ఉన్న వర్షపాతాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ డ్యామ్ ఎత్తు నిర్ణయిస్తారు. కానీ మొన్న కర్నూలు వరదలు వచ్చినప్పుడు జరిగిన విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే 500 సంవత్సరాల వరకు అంత భారీ వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. 500 సంవత్సరాల క్రితం వరకు, అంటే అంత అన్ప్రెసిడెంటెడ్ డౌన్ పోర్, అంత అన్ప్రెసిడెంటెడ్ రెయిన్ఫాల్ వచ్చింది. During construction of dams, normally civil engineers and other experts who are involved in that particular construction of dam will estimate the rainfall for nearly 250 years time span. So normally that will have its own positive impact. But sometimes due to unprecedented rainfall, the dams will get damaged. In such cases, that particular areas that are present around the dams will get overflooded. Deforestation, అడవులను నరికివేయడం అనేది, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా అడవులు తుఫాను గాలులకు కానీ లేదా నీళ్ల ప్రవాహానికి కానీ అడ్డుకట్టలాగా ఉండి వాటిని కంట్రోల్ చేస్తాయి. Especially mangrove forests, they are very essential in controlling the wind speed, wind velocity during severe cyclones. And also when there is a gush of water or when there is a rapid current of water, that rapid current of water will be arrested by mangrove forests. So like that, any forest acts as a sink for rainwater. If the forests are cut off, if forests are denuded, there is nothing to act as a sink of water. As a result, water will continue its speed and it will
flood many areas on its way. క్లోజింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఛానల్స్ ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం. డ్రైనేజ్ ఏరియాస్ లేదా వాటర్ ప్రవాహ మార్గాల్లో, నీటి ప్రవాహ మార్గాల్లో ఇసుక మేట వేసుకోవడము, పూడికతీత జరగకుండా ఉండడము, లేదా పాలిథిన్ సంచులు పడ్డము, ఇవన్నీ కూడా వరదలకు కారణాలండి. క్లాగింగ్ ఆఫ్ డ్రైనేజ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్, ఇది కూడా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. ఇది హెవీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ రెయిన్. Himalayan rivers are filled with water even during summer due to melting of ice. During rainy seasons, rivers are overflooded. Best example, Damodar and Kosi and Brahmaputra rivers. South Indian rivers flow over rocky terrain. The meandering path of South Indian rivers due to rocky terrain cannot absorb excess water during floods. నార్త్ ఇండియన్ రివర్స్కి సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్కి తేడా ఏమంటే, దక్షిణ భారతదేశ నదులు వాటి ప్రవాహ మార్గం నిండా ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ ప్రవాహ మార్గం రాళ్లతో కూడి ఉంటుంది. ఇసుకతోనో లేదా ఒండ్రు మట్టితోనో ప్రవాహ మార్గం ఉంటే ఏమవుతుందంటే నీరు బాగా ఇంకుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే శిలాసదృశంగా ఉంటుందో ఆ ప్రవాహ మార్గము, నీళ్లు ఇంకడానికి అవకాశం తక్కువ ఉండి నీళ్ల ప్రవాహ వేగం పెరిగి ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ముంపుకు గురవుతాయి. Soil erosion due to excessive grazing at mountainous areas. This I have made it already clear. And there is one more difference. Eastern coast of India is more prone to cyclones when compared to western coast. తూర్పు తీర ప్రాంతం ఎక్కువ తుఫాన్లకు గురి కావడం వల్ల తూర్పు తీర ప్రాంతంలో వరదలు ఎక్కువ, పశ్చిమ తీర ప్రాంతంలో వరదలు కొద్దిగా తక్కువ. Punjab and Haryana use more water for farming purposes. These two states are flooded because of poor drainage. UP and Assam are also more prone to floods. Uttar Pradesh మరియు అస్సాం రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎక్కువగా వరదలు వస్తున్నాయి. రివర్స్ సమ్టైమ్స్ సడన్లీ చేంజ్ దేర్ కోర్స్. నదులు అకస్మాత్తుగా హఠాత్తుగా వాటి ప్రవాహ మార్గాన్ని మార్చుకోవడం వల్ల కూడా ఇది సంభవిస్తోంది. ఎప్పుడు కూడా నది 60 సంవత్సరాలు ఒకవైపు, ఇంకొక 60 సంవత్సరాలు ఇంకోవైపు ప్రవహిస్తుందని పూర్వకాలంలో పెద్దవాళ్ళు అంచనా వేసి 60 సంవత్సరాల క్యాలెండర్ను రూపొందించారు. ప్రభవ, విభవ, లైక్ దట్. ఇండియన్ క్యాలెండర్ కంటైన్స్ 60 years in almanac. And people used to believe that the river flows in this direction, in a particular direction for 60 years and it will change the direction after 60 years. So nowadays, because we are following Gregorian calendar, we are not following the native calendar. Because of this also, we are unable to predict the course of water properly. We are unable to predict the river course properly. Dams prevent the alluvial soil content to reach the areas situated on the other side of the dam. Dams, ఆనకట్టలు విస్తృతంగా నిర్మించడం వల్ల ఇంచుమించు ప్రతి నది మీద ఒక ఆనకట్ట కట్టేశామండి. ఇప్పుడు జల వివాదాలు ఎక్కువైనాయి. ఈ మధ్యకాలంలో తెలంగాణకి, ఆంధ్రప్రదేశ్కి మధ్య కూడా జల వివాదం కొనసాగుతూ ఉంది. వాట్ ఎవర్ మే బి ద రీజన్, బికాజ్ వాటర్ ఇస్ ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్. వాటర్ ఇస్ ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇవి చాలా సహజం. ముందు ముందు యుద్ధాలన్నీ నీళ్ల కోసం జరుగుతాయని ఒక ఆయన చెప్తాడు, ఒక పర్యావరణవేత్త. సో విస్తృతంగా డ్యామ్స్ను నిర్మించడం వల్ల, ఇన్ఫ్యాక్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేటెడ్ దట్ డ్యామ్స్ ఆర్ ద మోడర్న్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆనకట్టలను ఆధునిక దేవాలయాలుగా వర్ణిస్తాడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఈ విధంగా విస్తృతంగా డ్యామ్స్ నిర్మించుకుంటూ వెళితే డ్యామ్స్లో ఒండ్రుమట్టి మేట వేసుకొని ఆ వైపున్న ప్రాంతాలకు ఒండ్రుమట్టి సరిగా చేరకుండా వాటి పోషక విలువలు తగ్గిపోవడమే కాకుండా ఒక్కోసారి డ్యామ్స్ కూడా పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది వరదల వల్ల. ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్. ఈ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అనేది సడన్గా డ్యామ్స్ గేట్స్ ఎత్తేస్తే, మొన్న ఒక చోట ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు సడన్గా ఆ నదీ ప్రవాహ మార్గంలో నిలబడి రాళ్ల మీద సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారండి. డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తేసారు, అలారం మోగింది, కానీ వీళ్ళు వినే పరిస్థితుల్లో లేరు. సడన్గా వాటర్ విత్ గ్రేటర్ వెలాసిటీ ఇట్ కేమ్ అండ్ వాళ్ళు దాంట్లో ప్రవాహంలో కలిసిపోయి చాలామంది చనిపోయారు. అర్బన్ ఫ్లడ్స్, నగరాల్లో ఫ్లడ్స్. రివర్ ఫ్లడ్స్,
నదుల వల్ల వచ్చేది. ప్లూవియల్ ఫ్లడ్స్ అన్నిటిని వివరిద్దాం, నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో వివరిద్దాం. ఇఫ్ అన్ ఏరియా రిసీవ్డ్ మోర్ వాటర్ దాన్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ అర్బన్ ఫ్లడింగ్. ఒక నగరం తను అబ్జార్బ్ చేసుకునే నీటి కంటే కూడా ఎక్కువ నీటిని పొందితే వర్షాల వల్ల, దానివల్ల నగరాల్లో వరదలు వస్తాయి. క్లాగింగ్ ఆఫ్ డ్రైనేజ్ పైప్స్ విత్ పాలిథిన్ కవర్స్. నగరాల్లో ఉన్నటువంటి భూగర్భ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థలో పాలిథిన్ సంచులు పేరుకుపోయినా వరదలు వస్తాయి. ప్లూవియల్ ఫ్లడ్డింగ్ refers to flooding events that are caused by extreme rainfall. Such floods occur when the ground cannot absorb rainwater effectively or urban drainage systems are overwhelmed by excessive water flow. ప్లూవియల్ ఫ్లడ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే నేల వరద నీటిని పీల్చుకోలేకుండా ఉంటే అప్పుడు ప్లూవియల్ ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. చూడండి, గంగా హెడ్ స్ట్రీమ్స్ ఇవి, అలక్నంద, భాగీరథి, దిస్ ఆర్ కాల్డ్ హెడ్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ గ్యాంగస్. ఈ రెండు కలిసిపోయి ప్రవహించాలి. నిదానంగా గంగా పెనుగంగై చాలా వేగంగా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ హిమాలయన్స్ might have resulted in the floods a few years back. Antarctic floods. Antarctic floods are caused by melting of icebergs due to unusual rise in global temperature. అసాధారణంగా భౌగోళిక ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోవడం వల్ల అంటార్కిటికా ప్రాంతంలో మంచు కరిగిపోయి అంటార్కిటికా ప్రాంతానికి వరద ముప్పు ఎక్కువైంది. ఇక్కడ చూడండి, చుట్టూ మంచు కరిగిపోయింది. పాపం ద్రౌప వెలుగుబంటి మామూలుగా అది మంచు మీద పారాడుతూ జీవిస్తుంది. ఇక్కడ మంచే కరిగిపోతూ ఉంది, నీళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నాయి. దొరికిన కొద్దిగా ఉన్నటువంటి ఆ మంచు గడ్డ మీద అది బాధగా చూస్తూ నిల్చుకుంది. ఎంటైర్ అంటార్కిటిక్ ఏరియా ఈజ్ ఎ స్నో ఏరియా. It is characterized by hard snow. But due to rise in global temperature, this snow is getting melted. And there is a cold rush in Antarctic area and Arctic area. You might be knowing gold rush, but nowadays there is a cold rush. They are digging Antarctic area and Arctic area for the purpose of trapping natural gas resources. For the sake of natural gas resources, these areas are being explored. In such cases, the ice that is present in the Arctic region and Antarctic region, it's getting melted off. So this should be prevented. This may result in floods. Mangrove forests. వీటినే మడ అడవులు అని వ్యవహరిస్తారు. ఈ మడ అడవులు ఏం చేస్తాయంటే వర్షపాతం వచ్చినప్పుడు నీళ్లు ఎక్కువ వేగంతో, ఎక్కువ ప్రవాహ వేగంతో రాకుండా ఆ ప్రవాహ వేగాన్ని నిరోధిస్తాయి. దిస్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ విల్ ప్రివెంట్ ద ఎక్సెస్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. దే రెడ్యూస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ఫ్లో. డిఫారెస్టేషన్. అడవులు ఈ విధంగా నరికివేయడం వల్ల కూడా నేల కోతకు గురయ్యి వర్షపాతం ఎక్కువైనప్పుడు ప్రవాహ వేగం పెరిగి వరదలు వస్తున్నాయి. Due to deforestation, you can clearly observe here, due to deforestation, there is much soil loss, there is much soil erosion, because you can see the area is like a slope. Due to soil erosion, automatically, whenever there is a rain, there will be sudden gush of water, which comes down with a downpour, which comes down with a greater velocity. It results in floods. Estuarine floods. Estuary is an area where river will enter into the ocean. ఇవి ఉప్పునీటి కయలు అంటారు వీటిని, అంటే నదీముఖ ద్వారాలు. ఈ నదీముఖ ద్వారాల్లో ఎప్పుడైతే నదుల్లో నీటి శాతం పెరుగుతుందో నదులు పోటెత్తుతాయి. ఏటి లాలింపు ఎంతవరకు? నీటికి పోటు పుట్టే వరకు అంటాడు సి నారాయణ రెడ్డి గారు. మరి ఎప్పుడైతే నదులు పోటు మీదకి వస్తాయో సహజంగానే అవి సముద్రంలోకి విరుచుకుపడతాయి. అంటే నదీముఖ ద్వారాల వద్ద వరదలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అర్బన్ ఫ్లడ్స్, దిస్ ఈజ్ మ్యాన్మేడ్, స్వయంకృతం అండి. ఇది ఎక్కువగా కాంక్రీట్ జంగల్స్ కట్టేసి
Nowadays, urbanization means concretization. They are constructing concrete buildings. It's like a concrete jungle. You are, no doubt, it's a sort of negative factor, I can say, because you are developing, no doubt you are developing, but at the cost of environment. Urban areas are nothing but the concrete jungles. On one side, you are destroying the forest, and on the other side, you are building concrete monuments. Because of this, also, there is much rise in the global temperature. In such cases, also, there may be the possibility of much loss, much casualties due to urban floods. కొలాప్స్ ఆఫ్ డ్యామ్స్, ఆనకట్టలు ఈ విధంగా విరిగిపోవడం, లేదా ఆనకట్ట యొక్క గేట్లు విరిగిపోవడం, డ్యామేజ్ టు ఫ్లోరా అండ్ ఫానా, వరదల వల్ల చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. మాన్యుమెంట్స్, బిల్డింగ్స్ కూలిపోవచ్చు, మనుషులు చచ్చిపోవచ్చు. ఫ్లోరా, ఫానా, వృక్షజాతులు, జీవజాతులు, జంతుజాతులు అన్నీ కూడా అంతరించిపోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సాయిల్ ఎరోషన్. అదే చెట్లు ఉంటే లేదా గడ్డి ఉంటే ఈ మట్టి జారకుండా అది బంధిస్తుంది. హియర్ యూ కెన్ సీ ద ల్యాండ్ స్లోప్. దిస్ ఏ మౌంటైనస్ ఏరియా విచ్ ఈస్ characterized by much slope. In such a slope, if grass and trees are present, they will bind the soil. In such cases, landslides will not occur. So landslides can be prevented by growing grass or trees in the mountainous areas. And because you are denuding the forest and you are totally spoiling the grass cover due to overgrazing, in such cases, due to denudation of that particular terrain, that soil binding force is totally absent. In such cases, only with a minimum rainfall, the water comes down heavily, which results in soil erosion. So they are the cause and effects to each other, in fact. Disaster has its own purpose in selection of the fittest species. This is a positive way of looking at a disaster. విపత్తును ప్రకృతి వర్ణం కోణంలో, న్యాచురల్ సెలక్షన్ కోణంలో ఆలోచిస్తే ఇదొక సెలక్షన్ ఫోర్సు, ఇది ప్రకృతి యొక్క ఎన్నిక. ఎవరైతే బతుకుతారో వాళ్ళు యోగ్యులు, ఎవరైతే చనిపోతారో వాళ్ళు అయోగ్యులు. కానీ దీనిలో మానవీయ కోణం లోపించిందండి. యూ కాంట్ డిస్క్రైబ్ దిస్ by taking natural selection into consideration. I don't say that it is not scientific, but it's scientific, but it lacks a human face. Science should always have a human face. Disaster weeds out the unfit and facilitates the survival of the fittest. Every disaster has a selective purpose. Disaster improves the survival skill of any species, including mankind, if properly managed. ఎస్, ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ ప్రోన్ ఏరియాస్. సో ఇప్పుడు వరదలు ఎలా వస్తాయనేది చూసాం. వరదలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, భారతదేశం చాలా పెద్ద భూభాగం, వర్షపాతాన్ని మనం కరెక్ట్గా అంచనా వేయలేకుండా ఉన్నాము. ఋతుపవనాలు చాలా హ్యాఫజార్డ్గా ఎలా అంటే అలా వస్తున్నాయి, అకస్మాత్తుగా విరుచుకుపడుతున్నాయి, సైక్లోన్స్ విరుచుకుపడుతున్నాయి. అండ్ సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతులను మనం మానేశాము, మోడర్న్ వ్యవసాయ పద్ధతులు వాడుతున్నాము, ఇసుకనంతా తవ్వేస్తున్నాము, సరిగా పూడిక తీయట్లేదు, చెరువులు అవన్నీ కూడా, డ్యామ్స్ ఎక్కడంటే అక్కడ కడుతున్నాము. ఓవర్ గ్రేజింగ్, పశువుల మేపడం కూడా సరిగా శాస్త్రీయమైన పద్ధతుల్లో చేయట్లేదు. ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం, కారణాలు చెప్పుకున్నాం. కానీ మనకు పరిష్కారాలు కావాలి. ఏం చేయాలి? వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్? హౌ టు మేనేజ్ దిస్ ఫ్లడ్స్? హౌ టు రెడ్యూస్ ద క్యాజువాలిటీస్ డ్యూరింగ్ ఫ్లడ్స్? ఈజ్ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ షుడ్ బి డన్ ఈజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ ప్రోన్ ఏరియాస్. ఏవైతే వరద ముంపుకు చాలా కాలంగా గురయ్యే ప్రాంతాలు ఉన్నాయో వాటిని ఖచ్చితంగా గుర్తించడం. ఇంక్లూడింగ్ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కరికులం. కళాశాలల్లో, పాఠశాలల్లో, పాఠ్యాంశాలలో వరద నిర్వహణ పద్ధతులని చేర్చడం. ఫోర్కాస్ట్ సిస్టమ్, వరదను ముందే గుర్తించి హెచ్చరించే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవడం.
షెల్టర్ హోమ్స్ కన్స్ట్రక్షన్, అంటే వరద ముంపుకు గురయ్యే ప్రాంతాల్లో మొట్టమొదటగానే రక్షణ శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం. ప్యాకేజ్ డ్యూరింగ్ ఫ్లడ్స్, అంటే ముంపుకు గురైన ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు సబ్సిడీలు లాంటివి లేదా అలాంటి ప్యాకేజెస్, అంటే ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేయడం. ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ డ్యూరింగ్ ఫ్లడ్స్. అండ్ సాధారణంగా ఏ విపత్తు వచ్చినా నష్టపోయే వాళ్ళు బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న వాళ్ళే అండి. నార్మలీ ద వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, దే రిప్రజెంట్ బిలో పావర్టీ లైన్. ఎనీ డిజాస్టర్ విల్ ట్రబుల్ దెమ్. Disasters will not trouble the rich people. Even during Corona disaster, many rich people, they have purchased bunkers in New Zealand and they have gone into those bunkers, leaving the common man on the roads. కరోనా కాలంలో కూడా చాలామంది ధనికులు బంకర్స్ను కొనుక్కొని బంకర్స్లో న్యూజిలాండ్లోకి వెళ్ళి తలదాచుకున్నారు. కాబట్టి ఏ విపత్తు వచ్చినా నష్టపోయేది మనలాంటి పేద ప్రజలే. కాబట్టి వాళ్ళు నష్టపోకుండా, ఉదాహరణకి విజయనగరము, శ్రీకాకుళము, విశాఖపట్నం ఇలాంటి చోట్ల వరదలు వస్తే అక్కడ మత్స్యకారులు ఎక్కువ నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఇటీవల ప్రభుత్వం వాళ్ళకి మత్స్యకార పథకాలను కూడా ప్రకటించింది. సో అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు కొన్ని ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ డ్యూరింగ్ ఫ్లడ్స్ షుడ్ బి డన్ ఆన్ వార్ ఫుటింగ్. Yes. So these are the various steps in the flood management. You can see this slide. Enjoying everything, enjoying even a disaster. This is a mindset, of course, which can't be cured, must be endured. Disasters are common. They are known to the society right from the days of antiquity. ఇవేం కొత్త కాదండి. పర్యావరణంతో మనం ఎప్పుడూ పోరాడుతూనే ఉన్నాం. ఏదైతే పూర్తిగా నివారించలేమో దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలగాలి. ఇక్కడ చూడండి, వరద ఎక్కువైంది, షాంపూ వేసుకొని తలకు పోసుకుంటూ ఉంది. So anyway, for a joke, I have added that slide, don't worry. So these are the various scientific aspects of flood management. Thank you very much, and I wish you all the best. And this is the most important question for Union Civil Services and also State Civil Services. Thank you very much. Good luck.